To God, it is a time for us to worship the Lord this morning. Let us look to God in prayer. தர்மையான காலையில கர்த்தரை தொழுது கொள்ளக்கூடிய சமயத்திலே கடந்து வந்திருக்கிறோம். நாம் இருக்கிற ஸ்தலங்களிலேயே இந்த நாளிலே உமனதோடு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையை கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்வோமாக. ஆராதனை வேளையை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியைக்கும் அவருடைய நடத்துதலுக்கும் நம்மை சமர்ப்பித்து ஆராதனை வேளையிலே கடந்து போவோமாக. கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள திரியேக தெய்வமே, தர்மையான காலை வேளையில நம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள், இரக்கம் பெற்ற பிள்ளைகள், கிருபை பெற்ற பிள்ளைகள், குணம் பெற்ற பிள்ளைகள், இகவர நன்மைகளை பெற்ற பிள்ளைகள், அனைத்து ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்ற பிள்ளைகளாக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு இந்த காலையிலே உடைய பிரசனத்திற்குள்ளாக நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மனதிலே உமக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும், உம்மை துதிக்க வேண்டும், உம்மை ஆராதிக்க வேண்டும், உம்மை தொழுது கொள்ள வேண்டும், எங்கள் வாழ்விலே செய்த நன்மைகளை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே நாங்கள் உடைய பிரசனத்திலே அமர்ந்திருக்கிறோம். உமக்கே மகிமையை செலுத்துகிறோம், கனத்தை செலுத்துகிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம், உம்மை புகழுகிறோம். எங்கள் தெய்வமே, நீர் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவர், ஆராதனைக்குரியவர். ஆண்டவரே, இந்த வேளையில ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஒரு மனதோடு என்னுடைய ஸ்தலங்களிலே இந்த ஆராதனை வேளையில இந்த சமயத்தில் நாங்கள் உம்மை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து உம்மை புகழ்ந்து பாடி ஆராதிக்க விரும்புகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சகாயத்தையும் அவருடைய நிரப்புதலையும் இந்த வேலையிலே எங்களுக்கு தாரும். இயேசுவின் நாமத்திலே தாண்டி ஒரு படிவு ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவனுக்காக. Praise the Lord, the people of God who are watching online. As you will sing an English song, it says, all that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. So, Lord, I'm going to offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. As you sing the song, let us have an attitude. Lord, I'm going to give my whole self to you, Father, this morning, to lift your name on high and be a pleasing sacrifice. Before you, O Lord, all my regret, all my pain, the joy and the pain, I'm making yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I open my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things soon look back, things seldom see, vicious and wings that are yet to come through. All of my hope, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you.
in the past, things said and seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope, all of my plans, my heart and my hand, all lifted to you. Lord, I open my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I open my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. God is so good. He is so good to everyone, to me. Let's sing the song. God is so good. Everybody. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's my lover. He's my lover. He's my lover.
He's good at all times. He's so loving God. This morning we are here to worship Him and praise Him for what He is to us. I was going to sing a Kannada song. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂಬ ಹಾಡು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ 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 ಸಂಪೂರ್ಣ salvation saving body दिव्य समर्पणे salvation saving body दिव्य समर्पणे Israel, Kathari,
Let us worship the Lord this morning continuously because He is our Creator, He is our Savior, and He is everything to us. தொடர்ந்து இந்த காலை நேரத்தில் நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம். அவர் நம் உருவாக்கினவர், ரட்சித்தவர். இந்த வாழ்க்கையில் அவர் எல்லாமா இருக்கிறார். இறுக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்தில் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை உருவாக்கி ஆண்டவரே இந்த பூலோகத்தில் எங்களை வாழ வைத்து பாவத்திலிருந்து எங்களை ரட்சித்து ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி அனுதினம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று இந்த வார்த்தை கொண்டு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஆண்டவரே எங்களை வழிநடத்தி வருகிறதே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து இந்த காலை நேரத்தினுடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் அனைவரும் ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுடைய பாதப்படியில் அமர்ந்து ஆண்டவரே உங்களுக்கே துதியும் சோதனையும் கண்ணியும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே எங்களை அப்படியாக நடத்த போவதற்காக கூட நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் சொன்னோம். நன்றியான காலை வேளையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போமாக. Listen to God's word this morning. உங்களுக்கு இந்த காலையிலே ரோமருக்கு எழுதின புத்தகம் 12வது அதிகாரம் Romans chapter 12. 1வது அதிகாரத்தை உங்களுக்கு நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். I'm going to read from verses 1 onwards. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. தேவனுக்கு பிரியமுள்ள, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, அர்த்தமுள்ள ஆராதனை செலுத்த வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We see that we need to give a worship that God likes and God loves, and a reasonable and a meaningful service unto God. அது எப்பேற்பட்ட ஆராதனை என்று பார்க்கும்போது, What kind of worship is that? ஒரு காரியத்தை சொல்லி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார் பவுலானவர். Paul is talking about a certain thing and he's pleading at his believers. விசுவாசங்களை பார்த்து இவ்வாறாக அதை சொல்லுகிறார். He looks at the believers and tells them like this. எப்படி விசுவாசிகளை பார்த்து இதை சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கும்போது வாசிக்கிறோம், சகோதரரே. How does he look at the believers and say? We read that he says, brethren. பிறகு இரக்கத்தை அல்ல, இரக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டுகிறேன் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். He says that he is pleading not of mercy but of mercies. அந்த தேவனுடைய இரக்கங்களை, To talk about God's mercies, ரட்சிப்பில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த இரக்கங்களை ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 1வது அதிகாரம் 1லிருந்து 11 வசனங்களிலே தேவனுடைய இரக்கங்களை அங்கே பார்த்து அதை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். from Romans chapter 1 to chapter 12 we see that the elements of salvation of that has been hidden into it. அவைகள் என்ன என்று பார்க்கும்போது, What do we see those are? தேவனுடைய நித்திய திவ்ய அன்பை நாம் பார்க்கிறோம். Those are eternal divine love of God. அந்த அன்பானது அவர் முந்தி நம்மை நேசித்திருக்கிறார். The love that he has loved us way before. அவரை நாம் நேசிக்கவில்லை. We did not love him. நாம் பாவிகளாக இருக்கும்போது, When we were sinners. நாம் அக்கிரமக்காரர்களாக இருக்கும்போது, When we were wicked நாம் against him. சத்துருக்களாக இருக்கும்போது, When we were his enemies. ஒன்றுக்கும் உதவாத குப்பைகளாக இருக்கும்போது, When we were dust with no use of anything. தேவனுடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தி தேவன் நம்மை நேசித்திருக்கிறதை நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். We see that God has shown his love and has loved us with everlasting தேவனுடைய love. கிருபையை குறித்து கிருபையை முன்னிட்டு நம்மை வேண்டுகிறார் என்று சொல்கிறார். We see that he pleads us with God's grace. பாருங்க, தேவனுடைய கிருபை என்று பார்க்கும்போது When you talk about God's எந்த grace, நன்மையும் பெற்றுக்கொள்ள தகுதியற்ற நமக்கு தேவனுடைய அன்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கிருபையும் காட்டுகிறார். அதான் தேவனுடைய கிருபை. God's grace is that which we do not deserve, whatever kind of love that we don't deserve at all. பிறகு வேற என்ன வாசிக்கிறோம்? What do we read there? பரிசுத்த ஆவியினுடைய வரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதை முன்னிட்டு நீங்கள் ஆண்டவரை
ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Then we read that he is given the gift of Holy Spirit, and because of that we have to worship him. ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் வரம் நிச்சயம் உண்டு. Every believer has the gift of Holy Spirit. பிறகு தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். We have received peace from God. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக விரோதிகளாக இருந்தோம். We were enemies of தேவனுடைய God. கோபாக்கினையின் கீழே இருந்தோம். We were under the wrath of God. தேவனுடைய சமாதானம் பெற்றிருக்கிறபடினாலே அந்த இரக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். We have received his peace, so because of that we need to worship பிறகு God. விசுவாசத்தையும் ஆண்டவர் நமக்கு அருளி இருக்கிறார். God has also given us his peace. ஏனென்றால் விசுவாசம் கூட தேவனாலே அருளப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு. Even faith has been given us through God. ஏனென்றால் வேதவசனம் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தை துவக்குகிறவர் அவர். Because God's word says he is the beginner of our faith. அதனாலே விசுவாசத்தையும் நமக்கு அருளி இருக்கிறபடினாலே அதை முன்னிட்டு நமக்கு வேண்டுகிறேன் என்று பவுலானவர் சொல்கிறார். Because he has given us his faith, that he is leading us to worship him because of that. பிறகு வேற என்ன வாசிக்கிறோம்? What else do we read? ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். He is a comfort giving God. இதையெல்லாம் நாம் இந்த 1 to 11 அதிகாரங்களிலே நாம் ரோமருக்கு எழுதின புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம். We read all about this from Romans chapter 1 to chapter 11. பிறகு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு வல்லமையை கொடுக்கிறார். He has given his power to his children. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் வாழ்வதற்கு பலன் அளிக்கப்படுகிறது. Their strength has been given to live as God's children. நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்பிக்கையும் உருவாக்கி கொடுக்கிறார் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக. To live our life, God gives us encouragement to live our life through his word. பிறகு இரக்கத்தை காட்டக்கூடியவராக இருக்கிறார். He gives us sympathy towards us. இத்தனை கிருபையின் இரக்கங்களை, So many gifts of the grace. இதையெல்லாம் மனதிலே கொண்டுதான் பவுலானவர் சொல்லுகிறார், இரக்கங்களை முன்னிட்டு நான் வேண்டுகிறேன். This is all what Paul thinks about and asks us to plead with grace. இயேசு கிறிஸ்துவின் பலியின் மூலமாக Because of the sacrifice of நமக்கு Jesus, ரட்சிப்பை கொடுத்து இதனை கொடுத்திருக்கிறார். he has given all of this along with his salvation. பாருங்க, இத்தனை ஆசீர்வாதங்களை கிறிஸ்துவிலே நாம் பெற்றிருக்கிறோம். We have received all these blessings in Jesus அவர் Christ. கல்வாரி சிலுவையிலே செய்து முடித்த ரட்சிப்பின் கிரியையின் மூலமாக இத்தனை ஆவிக்குரிய நன்மைகளை, இகபர நன்மைகளை நாம் ஆண்டவருக்குள்ளாக பெற்றிருக்கிறோம். We have received so many blessings in God because of the work that is finished on the cross of Calvary. சங்கீதக்காரன் 116வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே Psalms chapter 116 verse 12. இவ்வாறாக சங்கீதக்காரன் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். We read Psalms say like this. கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்கு அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன். What shall I render to the Lord for all his benefits towards me? பாருங்க, எத்தனை நன்மைகளை ஆண்டவர் நமக்கு செய்திருக்கிறார். How many goodness God has done unto us. இந்த பூலோக நன்மையை காட்டிலும் நாம் இப்ப பார்த்தோமே, அத்தனை நன்மைகளையும் ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாய் தந்தபடினாலே, Apart from the worldly goodness, he has given so many of these goodness. நாம் எண்ணத்தை அவருக்கு செலுத்த முடியும். What can we do unto him? சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்து நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்வேன் என்று சொல்கிறார். The psalmist says, I will take up the cup of salvation and call upon the name of the நாம் Lord. ஜீவனையும் கொடுக்க நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இத்தனை நன்மைகளை பெற்ற நாம் We should be ready to give our life those that we have received so many goodness. தேவனை ஆராதிக்கும் போது When we worship God, நாம் எப்பொழுதும் தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள தெய்வத்தை அணுகக்கூடாது. we should not reach unto God to receive from him. அவருக்கு கொடுக்க அணுக வேண்டும் எப்பொழுது ஆராதனையின் வேளையிலே. When it's worship time, we need to give unto him. அதனால ஆராதனைக்கு போகிறவர்கள் When you go unto worship to God, கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு, பாவனையோடு ஆராதனைக்கு கடந்து போக we வேண்டும். need to go into the attitude of giving unto God. பிறகு யார் தான் தேவனை ஆராதிக்க முடியும்? Who can worship God? ரோமருக்கு எழுதின புத்தகம் 10வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது, Romans chapter 10 verse 14. என்னோட கூட தேவனுடைய வாசனத்தை பாருங்கள். Read along with me. அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள் என்று கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. How then shall they call on him in whom they do not அவரை believe? விசுவாசியாதவர்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியாது. Those who have not faith on him cannot worship அவங்க him. அந்த சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் ஆண்டவரை விசுவாசிக்க முடியாது. Those who have not obeyed to the salvation, they cannot worship God. அதனால சுவிசேஷத்திற்கு யார் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறார்களோ Those who have obeyed to the gospel, அவர்கள் மட்டுமே
ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியும். Only they can worship God. அதை பார்க்கும்போது 16வது வசனத்தில் அந்த விஷயத்தை பவுலானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம். We see that Paul has written in verse 16. ஆனாலும் சுவிசேஷத்திற்கு எல்லாரும் கீழ்ப்படியவில்லை. But they have not all obeyed the gospel. சுவிசேஷம் என்றால் என்ன? What is the gospel? அந்த நல்ல செய்தி என்ன? What is the good news? தெய்வம் பரலோகத்தை விட்டு இந்த பூலோகத்திற்கு மனிதனாய் வந்தது. God came from heaven to earth as a mankind. உன்னுடைய பாவங்களுக்காக அவர் பாடுபட்டது. He struggled for your sins. அவர் உன்னுடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையின் மரத்திலே உனக்காக பலியானது. He was hit on the cross of Calvary for your உன் sins. பாவங்களுக்காக பிராயச்சித்தம் செய்தது. He paid the penalty for your sins. propitiation அவர் பிராயச்சித்தம் செய்தார். He did the propitiation for your sins. அப்ப ஆண்டவர் இத்தனை காரியங்களை செய்து நம்மை மீட்டு கொண்டு இரத்த கிரயம் செலுத்தி நம்மை மீட்டு கொண்டார். God did all these things. He paid the penalty with his இதை blood. விசுவாசிக்கும் போது When you have faith on நீ this, மனம் திரும்பி இயேசுவானவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது when you repent and accept Jesus, அப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறுகிறாய். then you change unto God. இவர்கள் மட்டுமே தெய்வத்தை ஆராதிக்க முடியும். Only these people can worship அதனால God. அங்கே வாசிக்கும்போது அதை வாசிக்கிறேன். அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள்? How those that do not believe Him can worship Him. அதனால நீ விசுவாசியானால், If you are a believer, நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளையானால், if you are children of God, உன் தொழுகையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வார். God will accept your அப்பொழுது நீ worship. மட்டுமே ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள முடியும். Only then you can worship God. அதன் பிறகு பிதாவானவர் எப்பேற்பட்ட மக்களை தேடுகிறார், விரும்புகிறார்? What kind of people does the Father seek and like? யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4வது அதிகாரத்திலே John chapter 4. அதிலே பிதாவானவர் உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை விரும்புகிறார். He seeks the true believers. உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை தெய்வம் விரும்புகிறார். God loves the true believers. அப்போ உண்மையான தொழுகை உண்டு. There is true worship. தொழுகை என்று சொல்லிக்கொண்டு உண்மை இல்லாத தொழுகையும் உண்டு. There is worship and there is something called as not true worship. ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். We need to worship Him with truth and spirit. எப்பொழுது நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறாயோ, When you are a child of God, பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டபடினாலே, because the Holy Spirit is given unto உன்னுடைய you, ஆவியை ஆண்டவர் உயிர்ப்பித்தபடினாலே, because God has நீ revived your spirit, அவர்கள் மட்டுமே ஆவியிலே தொழுது கொள்ள முடியும். only they can worship the God in spirit. ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். They have to worship God in spirit and in truth. சடங்காச்சாரங்களை வெளித்தோற்றமான காரியங்களை வைத்து அல்ல, Not the orthodox and the outwardly appearance. உண்மையோடு இருதயத்திலிருந்து ஆவியிலே ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள அப்பேற்பட்டவர்களே ஆண்டவர் பிதாவானவர் விரும்புகிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். In reality, from our heart, we need to worship that kind of worshiper God the Father seeking for. பிறகு 2வது பேதுரு 1வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே வாசிக்கும்போது, 2 Peter chapter 1 verse 9. என்னோடு கூட அந்த வசனத்தை பாருங்கள். Read along with me. அங்கே வாசிக்கும்போது இவைகள் இல்லாதவன் எவனோ என்று பார்க்கிறோம். For he who lacks these things, that இவர்கள் என்று பார்க்கும்போது what are those? கனியற்றவர்களாய் இருக்கிறவர்கள். Those who are fruitless. விசுவாசிகள் தான், They are believers. ஆனால் பாவத்திலே பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள், But those who are continuing in sin, பின்வாங்கி போனவர்கள், those are backslidden. அவர்களும் கூட என்ன வாசிக்கிறோம் இங்கே? What do we read here? அங்க 9வது வசனத்திலே 2 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே 2 Peter chapter 1 verse 9. அதற்கு முன்பாக விசுவாசிகளுக்குரிய லட்சணத்தை சொல்லிவிட்டு, Before that he talks about the believer's qualities. இவைகள் இல்லாதவன் எவனோ, Those that do not possess these. அவன் முன் செய்த பாவங்களற தான் சுத்திகரிக்கப்பட்டதை மறந்து, He is blindness to the sins that he has created. கண் சொருகி போன குருடனாய் இருக்கிறான். For he lacks these things, is short-sighted and blindness. இவர்களும் கூட தேவனுடைய இரக்கங்களை மறந்து போகக்கூடியவர்கள் என்று பார்க்கிறோம். Even they can even forget the goodness of God. அவர்களும் ஆண்டவரை உண்மையாய் தொழுது கொள்ள முடியாத விசுவாசிகளும் தான், ஆனால் பின்வாங்கி போனவர்கள் பாவத்திலே இருக்கிறவர்கள். They are also God's children, but they are believers and they are backslidden and they remain in sin. பாருங்க, அதை வாசிக்கும்போது பாவங்களற தான் சுத்திகரிக்கப்பட்டதை மறந்து போனவர்கள். He's been surrounded with sin and he's forgotten that. அதனால் தானே That's why ரோமருக்கு எழுதின புத்தகம் 1வது அதிகாரம் 11வது அதிகாரத்தில் உள்ள ரட்சிப்பில் உள்ள ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசிகள் நாம் அடிக்கடி தியானிக்க வேண்டும். we believers should all very often meditate on Romans chapter 1 to chapter 11. நான் சொல்லப்பட்ட குறிப்புகளை
எல்லாம் அடிக்கடி தியானிக்க வேண்டும். You should focus on the reference all that I've told you. பாவ மன்னிப்பை பற்றி இங்கே சொல்லுகிறார். To the forgiveness of sins. நீதிமான் ஆக்கப்படுகிறதிலே சொல்லுகிறார். About making a righteous man. நாம் நீதி உள்ளவர்களாய் நடப்பதை குறித்து சொல்லுகிறார். How to walk as righteous. தேவனுடைய நீதியை பற்றி சொல்லுகிறார். About God's justification. மன்னிப்பை பற்றி சொல்லுகிறார். About forgiveness. தேவ தயவை பற்றி சொல்லுகிறார். About God's grace. பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பற்றி சொல்லுகிறார். About the gift of Holy Spirit. ஆறுதலை பற்றி சொல்லுகிறார். About the comfort. இப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நாம் எண்ணி அது அடிக்கடி தியானிக்கும் போது மட்டுமே நமக்கு தொழுகையும் நன்றியும் கடந்து வரும். When we think and meditate about all these things, only then worship and gratitude comes out of us. அதுல இன்னொரு பலியை குறித்து நாம் எபிரேயர் புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அல்லவா? We see another sacrifice in the book of உதடுகளின் Hebrews. கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலிகளை ஆண்டவருக்கு நாம் செலுத்த முடியும். The fruit of the lips is giving thanks unto God. லேவியராகமத்திலே சொல்லப்பட்ட அந்த பலிகள் அல்ல, உதடுகளின் பலியை, ஆவிக்குரிய பலியை நாம் செலுத்த முடியும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள். Not the sacrifice that's been told in Leviticus, but the fruit of the lips, the worship and praise. அங்கே எப்பேற்பட்ட காரியத்தை மறுபடியும் இதை வாசிக்கும் போது ஒன்று ரோமருக்கு எழுதின புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே Again when we read Romans chapter 12 verse 1, நாம் எப்பேற்பட்ட பலியை நாம் செலுத்த வேண்டும்? what kind of a sacrifice do we have to give? ஜீவ பலியாக நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று பவுலானவர் சொல்லுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். Present your body as a living sacrifice. ஜீவ பலியாக நம் சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். Present your body as a living sacrifice. That's what we see here. ஆங்கிலத்திலே ஒப்பு கொடு, அந்த present என்ற வார்த்தைக்கு பதம் என்ன என்று பார்க்கும்போது, When you see the meaning of present in the English word, அந்த பழைய ஏற்பாட்டு தேவ ஆலயத்தின் பதம் அது. it is the Old Testament sanctuary term. அது என்ன? What is that? சமர்ப்பணம். It is to surrender, விட்டு கொடு, to eat, முழுமையாக அழித்திடு, to completely give unto God, எதையும் உனக்கென்று வைத்துக் கொள்ளாதே. do not withhold anything for yourself. இவ்வாறாகத்தான் தான் நம்முடைய சரீரத்தை ஆண்டவருக்கு ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Only like this we can give our bodies as a present as a living sacrifice. பலி unto என்று God. சொல்லும்போது When we talk about பழைய sacrifice, ஏற்பாட்டு முறையை கவனத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். we have to come into our mind the Old Testament practice. ஆசாரியன் The priest அந்த பலிபீடத்திலே on the altar, மரித்த பலியை தான் அவன் செலுத்துகிறான். he was actually presenting the dead sacrifice. ஆனால் நாம் But we நம் சரீரத்தை தேவனுக்கு ஜீவ பலியாகவே கொடுக்க வேண்டும். we have to give our body as a living sacrifice. அங்கே ஒரு மிருகம் பலியிடும் போது அது மரித்து போகிறது. When an animal is being sacrificed, it's dead. ஆனால் ஆண்டவர் இங்கே என்ன சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்துல? But what God is telling here in this நீ verse, உயிராகவே உன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். God is telling you to give என்றால் yourself as a living sacrifice. ஜீவ பலியாக உன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். You give yourself as a living sacrifice. அப்படி என்றால் என்ன? What does it mean? நம் சரீரத்தை வேதவசனம் சொல்லுகிறது அழகாக. God's word very beautifully அங்க says, பாருங்க, அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை I beseech you, brethren, that எப்படி you present your எப்படி bodies. ஆண்டவருக்கு நம்முடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுமா? How should we give our bodies to God? பரிசுத்தமாக. Holy. பாருங்க, நாம் பரிசுத்தமாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று போன வாரம் நாம் பார்த்தோம் சரீரத்தை. We saw that last week that our bodies should be kept holy. அசுத்தமானவைகளிலிருந்து விலகி We should flee away from unclean இந்த things. சரீரத்தையும் கூட சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம். We saw that we need to keep our body also clean. அப்ப இந்த சுத்தமாய் இந்த சரீரத்தை வைத்துக் கொள்வது யாருக்காக? Why should we keep for whom do we keep the body clean? ஆண்டவருக்காக. For God. நமக்காக அல்ல. Not for ourselves. பரிசுத்தமாக ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க. To give to God the holy act. சரீரங்களை பரிசுத்தமாகவும் To keep our bodies holy. பிறகு அப்பொழுது பிரியமுண்டாக தெய்வத்திற்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். It should be present as a living sacrifice that is pleasing God. பாருங்க, இவ்வாறாக செய்யும்போது When we do like this, அதுதான் தெய்வத்திற்கு ஏற்ற ஆராதனை, பிரியமுள்ள ஆராதனை என்று நாம் பார்க்கிறோம். we see that it's pleasing and acceptable to God. அப்ப இந்த சரீரத்தையும் ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமாய் நாம் ஒப்பு கொடுக்கும்போது தெய்வம் நம்முடைய ஆராதனையிலே பிரியப்படுகிறார். When we give our body wholly unto God, God is pleased with our worship. அந்த ஆராதனையை தேவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார். God accepts that worship. பாருங்க, அதை நாம் எங்கே வாசிக்கிறோம்? இன்னுமாக Where do we read that? அப்படி என்றால் என்ன? What does it mean? என் சரீரத்திலும் கூட நீர்
மகிமைப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. You should be glorified in my body, என் Lord. சரீரத்திலே நீ மகிமைப்பட என் சரீரத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று பொருள். It means that I want you to be glorified in my body, Lord. பாருங்க, ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 6வது அதிகாரம் 12 இருந்து 13 வசனங்கள் முடிய வாசிக்கும்போது Romans chapter 6 verses 12 to 13. இதோடு கூட தயவு செய்து அந்த வசனத்துக்கு கடந்த திருப்புங்கள். Turn with me to the Romans chapter 6. ஆகையால் நீங்கள் Therefore, சரீர இச்சைகளின்படி do not let sin reign in your mortal body. ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சையின்படி பாவத்திற்கு கீழ்ப்படியத்தக்கதாக சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lusts. பாருங்க, பாவம் நம் சரீரத்திலே ஆள விடக்கூடாது. We should not let sin rule in our body. அதனால என்ன வாசிக்கிறோம்? நீங்கள் உங்கள் அவயங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்புக்கூடாமல், not present your members as instruments of unrighteousness to sin. உங்களை மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்கள் அவயங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். But present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. அவயங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க கூடாது. Members as instruments for sin we should not present. நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தெய்வத்திற்கு நம்முடைய அவயங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுமா? We should present our members as instruments of righteousness. அப்பொழுது என்றால் ஆயுதங்கள் என்று சொல்லும்போது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் What is the meaning of instruments? நம்ம சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அவயமும், every member of our body, நம்முடைய கண், காது, வாய், உதடுகள், கைகள், கால்கள், our eyes, our ears, our hands, legs and our lips, இவைகளை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். we see that God is asking us to present it unto him நீதியின் ஆயுதங்களாக, as instruments of righteousness. அந்த நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தெய்வத்திற்கு நம் அவயங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுமா? We have to give it unto God as instruments of righteousness. பாருங்க, நம்முடைய கண்களை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். We have to give our eyes unto God. உன் கண்களை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்? What happens when you give your eyes to God? ஆண்டவர் அதை இயக்கும் போது என்ன ஆகும்? What happens when God நீ operates your எதை eyes? பார்க்க வேண்டுமோ அதை பார்ப்பாய். You will see what you should see. எதை பார்க்க கூடாதோ அதை பார்க்க மாட்டாய். Which you should not see, you will not see. கண்களை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். You have to give your eyes to நம்முடைய God. கண்கள் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது. Our eyes should be clean. That's what we கண் see. சுத்தமா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் சுத்தமா இருக்கும். If your eyes are clean, your whole body is clean. கண்களை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். You have to give your eyes unto God. பிறகு காதுகளை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Then you have to give your ears to God. பாருங்க, நாம எதற்கு செவி சாய்க்க வேண்டும், For which we should give our ears எதற்கு to. செவி சாய்க்க கூடாது என்று ஆண்டவர் இயக்குவார். Which we should not give our ear to. God will operate on it. தேவன் இந்த பூலோகத்திலே நமக்கு ஏராளமான செய்திகளும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. There are a lot of news and sound around in this world. உன் செவிகளும் ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமாய் ஒப்பு கொடுக்கும்போது, When you give your ears wholly unto God, எது பொய் எது உண்மை என்று உனக்கு சத்தமிடும். you will know which is false and which is true. உன்னாலே கிரகிக்க முடியும். You will be able to guess. தேவனுடைய சத்தத்தை நன்கு நீ கேட்பாய். You will hear God's voice well. இப்பொழுது தேவனுடைய சத்தத்தை நாம் எப்படி கேட்க முடியும்? How will we hear God's தேவனுடைய voice? வார்த்தையை கண்களிலே பார்க்கும்போது, When you see God's word with your eyes, தேவனுடைய வசனத்தை கண்களிலே பார்த்து வாசிக்கும்போது, when you see God's word with your eyes and நீ read, தேவனுடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளும் போது, when you ingest God's தேவன் words, தன்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக பேசுகிற சத்தத்தை நீ கேட்க முடியும். you will hear God's voice being spoken through His word. பிறகு வாய், நம்முடைய உதடுகளையும் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். We have to give our lips unto God. பாருங்க, நம்ம பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் கூட கடைசியிலே நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்பிக்க வேண்டும் என்று மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்திலே வாசிக்கிறோம். We see that every word we are speaking, we are accountable to God at the day of judgment. அப்பொழுது Book of Matthew. நம்முடைய வாய்களை அவரே ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது, Then when we give our mouth and lips unto God, எதை பேச வேண்டும், which we have to talk, எதை பேசக்கூடாது என்று தேவன் உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருப்பார். which we should not talk, God will keep on talking unto you. வார்த்தைகள் கூட கிருபை நிறைந்தவைகளாக இருக்கும். Your words will be full
grace. அந்த வார்த்தையினாலே மக்கள் சுகம் பெறுவார்கள். People will be healed through your words. உங்களுடைய வார்த்தையினாலே Because of your words. உங்கள் வார்த்தையினாலே ஆறுதல் பெறுவார்கள். They will get encouragement through your words. வார்த்தையினாலே உற்சாகம் அடைவார்கள். They will be very encouraged and அதனாலே நம்முடைய comforted. உதடுகளும் வாயிலுமே ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். Our lips need to also be given unto God. பிறகு நம்முடைய கைகள், நம்முடைய கால்கள் அவயங்கள். Our legs and hands are இது members. செயல்படுகக்கூடிய அவயங்கள் இது. These are working members. நம்முடைய கரங்களை எப்படி உபயோகிக்கிறோம்? How are we using our hands? நம்முடைய கால்கள் எங்கே செல்கிறது? Where are our legs going? அதனால இவைகளையும் கூட ஒப்புக் கொடுக்கும்போது அதையும் கூட ஆண்டவர் ஆண்டு நம்மை நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். When we give this also unto God, God takes control of it and He takes இவைகளை care of us. எல்லாம் தான் நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு நம்ம ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். These are all instruments of righteousness we need to give unto God. இது மூலமாக கர்த்தர் நம்மிலே மகிமைப்படுகிறார். Because of this, God gets glorified in பிறகு us. ரோமருக்கு எழுதின புத்தகம் 6வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது Romans chapter 6 verse 19. என்னோட கூட தயவு செய்து பாருங்கள். See along with me. உங்கள் மாம்ச பலவீனத்தின் நிமித்தம் மனுஷர் பேசுகிற பிரகாரமாய் பேசுகிறேன். I speak in human terms because of weakness in your flesh. அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயங்களில் அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்துக்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள். For just as you presented your members as slaves of uncleanness and lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for பாருங்க, holiness. முன்னே அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயங்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தீர்கள். Before to walk in wicked ways, you gave your members as, for uncleanness. இப்பொழுது But now, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் children of God, we want பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி to walk in holiness. நம்முடைய அவயங்களை சரியான காரியத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Our members need to be given for the right thing. பிறகு கடைசியாக முதல் வசனத்தை நான் வாசித்து முடிக்க விரும்புகிறேன். I would like to finish the last verse. 1 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் 1 Corinthians chapter 6, 19 20 வசனங்கள் முடிய 19-20. இந்த சரீரத்தை குறித்து ஆண்டவர் நம்முடைய இந்த சரீரத்தை குறித்து இந்த பூலோகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே, இந்த சரீரத்தை குறித்து ஆண்டவர் எத்தனை வசனங்களிலே சொல்லுகிறது பார்ப்பது தெரிகிறது அல்லவா? There we can see that God talks about this body because we live in this world. பாருங்க, 19வது அதிகாரம் 6வது அதிகாரம் 19 20 வசனங்களை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். 6:19-20. உங்கள் சரீரமானது, Your body, நீங்கள் தேவனால் பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்றும். do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? இந்த கட்டடத்துல தெய்வம் வாசம் பண்ணுகிறது இல்லை. God does not live in this building. ஆனால் இந்த கட்டடம் நமக்கு தான் தேவை, ஆண்டவருக்கு தேவையில்லை. We need this building, not God. கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறது இல்லை என்று அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளில் வாசிக்கிறோம். We read in Acts that God does not live in handmade ஆனால் இந்த buildings. கட்டடம் நமக்கு தேவை. We need this building. திருச்சபை கூடுவதற்கு மக்களாகிய நமக்கு ஒரு விசேஷ கட்டடம் தேவை. For the church to gather, we ஆனால் need a கர்த்தர் குடியிருக்க for God to live. நீங்களும் நானும் தேவைப்படுகிறது. You and I are இந்த needed. சரீரம் கர்த்தருடைய ஆலயம் என்று சொல்கிறது. This body is God's நீங்களே temple. தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று நாம் இங்கே இந்த வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம். We see that you are a temple of God. அதனாலே நாம் இங்கே வாசிக்கும் போது When we read here, உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் உங்களிலே தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்றும், your body is temple of the Holy Spirit who is in you. நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா? You are not of your own. இப்படி என்றால் முன்பு அநீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக, அசுத்தத்தின் ஆயுதங்களாக இந்த சரீரம் இந்த உலகத்துக்குரியதாக நமக்கு நாம் நம் மனசும் மாமிசும் இச்சித்தவைகளை செய்து கொண்ட இந்த அவயங்களை, இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்தினோம். Before we were using our body and its members as unrighteousness and uncleanness for this world. ஆனால் இப்பொழுது இந்த சரீரம் இது நமக்குரியது அல்ல. But now this body is not of இந்த our own. சரீரத்தை கூட ஆண்டவர் இயக்க விரும்புகிறார். God wants to take control of this body. இந்த சரீரத்திலே ஆண்டவர் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஆலயமாக இருக்கிறது. This body is the temple of
God resides in it. இது உங்களுக்குரியதல்ல என்று பார்க்கிறோம். We see that it's not of our own. நீ உங்களுக்குரியவர்கள் அல்லவென்று அறியீர்களா என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. God's word says, do you know that it's not of your own? ஏனென்றால் நீ உங்களுக்குரியவர்கள் அல்ல, உங்களுக்குரிய சரீரம் அல்ல என்று ஏன் சொல்கிறது என்று பார்க்கும்போது, why it says that your body is not of your own? ஏனென்றால் ஆண்டவர் கிரயம் செலுத்தி உன்னை வாங்கிக் கொண்டார். 20வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். But in verse 20 we see that he has paid the price and bought us with a price. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே. You were bought at a price. ஆண்டவர் உங்களை வாங்கிக் கொண்டார். God has brought you with a price. ரத்த கிரயம் கொடுத்து வாங்கிக் கொண்டார். He has paid the price with his blood. ஆதலாலே வேதவசனம் சொல்கிறது, God's word says, ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும், therefore glorify God in your body உங்கள் ஆவியினாலும் and in your spirit, தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். glorify God. See, நம்முடைய சரீரத்திலே, நம்முடைய ஆவியிலே ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். we have to glorify God in our body and in our spirit. இதைதான் 12வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே நாம் வாசித்தோம். ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 12:1. That's what we read in Romans chapter 12 verse 1. என்ன? What is it? அப்படி இருக்க தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு பவுல் சொல்கிறது என்ன? Because of God's grace, what does Paul say? நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமாகவும், that you present your bodies holy, பிரியமாகவும், acceptable, தெய்வத்திற்கு பிரியமாகவும், acceptable unto God, ஜீவ பலியாக, as a living sacrifice. நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆனா பலியாக கொடுக்கிறது. ஏனென்றால் இது உமக்குரியது ஆண்டவரே, எனக்குரியதல்ல. You are living, but you are giving yourself unto God. I belong to you, Lord. உனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டேன். I have sacrificed unto you. இதிலிருந்து நான் எதுவும் எனக்காக எடுத்துக் கொள்வதில்லை. I am not going to take anything for myself from உடைய this. நோக்கத்தையும் உடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற இந்த சரீரத்திலே நான் செயல்படுகிறேன். To fulfill your purpose and will, I will work on this ஜீவ body பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். as a living sacrifice. தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். He pleads us with the mercies of God. That's what he says. அந்த தேவனுடைய இரக்கங்களை நீங்கள் ருசி பார்த்தது உண்டானால், If you have tasted the mercies of God, நிச்சயமாய் ஆண்டவருக்கு உங்களை பூர்ணமாக அர்ப்பணிப்பீர்கள். definitely you will completely surrender yourself unto இதுவே God. நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை. This is your reasonable service that you can do. இந்த unto காலையில் God. அப்படிப்பட்ட ஆராதனையை செய்யும் போது நீங்கள் When you do this kind of worship this உங்கள் morning, சரீரங்களை இவ்வாறாக ஒப்புக் கொடுக்கும்போது, when you give your bodies like this, இந்த ஆராதனையிலே ஆண்டவர் பிரியமாக இருக்கிறார். God will be pleased with இந்த your worship. ஆராதனையை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்வார். God will accept your worship. இந்த ஆராதனையிலே கர்த்தர் மகிமைப்படுவார். God will be glorified in your worship. உலகத்தில் ஆண்டவருக்கு ஆராதனையிலே கேட்பதல்ல, பெற்றுக்கொள்வதல்ல, கொடுப்பதற்காக. You understand now in worshiping it's not asking but நம்மை giving unto God. அர்ப்பணிப்பதின் மூலமாக, நாம் கொடுப்பதின் மூலமாக கர்த்தர் மகிமைப்படுவார். When you present and you give unto Him, He is being glorified. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். May God bless you. தொடர்ந்து ஒரு பாடலை பாடி உண்மை மனதோடு கர்த்தரை ஆராதிப்போம். We'll hear a song and we worship God with a true heart. இயேசுவே நீ நல்லவர், இயேசுவே நீ நல்லவர், உடைக்கப்பட்ட நேரங்களில் துணையாக நின்று எனக்கு நல்லவராய், எனக்கு நல்லவராய், ரொம்ப நல்லவராய் இருப்பவரே. இயேசுவே நீ நல்லவர், இயேசுவே நீ நல்லவர், உடைக்கப்பட்ட நேரங்களில் துணையாக நின்று எனக்கு நல்லவராய், எனக்கு நல்லவராய், ரொம்ப நல்லவராய் இருப்பவரே. எப்படி நான் நன்றி உமக்கு சொல்லுவேன்,
கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். எத்தனை நல்லவராக இருக்கக்கூடிய நாம் ஆண்டவருக்கு எப்படிதான் அதற்கு ஈடாக நாம் எண்ணத்தை செலுத்த முடியும்? நாம் பெற்றனுபவிக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் ஏராளம் ஏராளம். நம்மை மீட்டெடுத்த ஆண்டவர் நித்திய வாழ்வை கொடுத்திருக்கிறார். பாவங்களை மன்னித்தவர், பாவ சக்தியிலிருந்து விடுதலை கொடுத்தவர், நம்மை பரிசுத்தமாக்கினவர், பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்தவர், பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தையும் கொடுத்தவர், மனக்கண்களை திறந்தவர், சத்தியத்திலே நடத்துகிறவர், நம்மை பாதுகாக்கிறவர், நம்மை போஷிக்கிறவர், நம்மை கண்டிக்கிறவர், பரலோகத்திற்கு நேராக நம்மை நடத்துகிறவர், நம்மை ஆதரிக்கிறவர். ஏற்பட்ட நல்ல ஆண்டவருக்கு இந்த காலையிலே நாம் கேட்டிருப்போம். நம்முடைய ஆவி, நம்முடைய ஆத்மாவிலே, நம்முடைய சரீரத்திலே கர்த்தர் மகிழ்படி நம்மை விட்டு கொடுப்போம். ஆண்டவரே, நீரே எல்லாம் எனக்கு என்று சொல்லி அவருக்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். அதற்கு முன்பாக வாசித்த கேட்ட சத்தியத்தில் அதற்கு முன்பாக ஒரு வசனத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். ரோமர் 11:14 சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவருக்காகவும் இருக்கிறது, அவருக்கே என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக, ஆமென் என்று 11வது அதிகாரம் முடிகிறது. அவருக்கென்றுதான் நீ இருக்கிறாயே ஒழிய உனக்கென்று தெய்வம் அல்ல. அவருக்கென்று நீ உருவாக்கப்பட்டிருக்க, அவருக்கென்று உருவாக்கப்பட்ட உன்னை நீ அவருக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக அவருக்கு மகிமை உண்டாகும். கண்கள் முடிச்சோம். எங்களை நேசிக்கிற அருமையான எங்கள் தகப்பனே, எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தில் நீர் மகிமை பெற எங்களுடைய ஒவ்வொரு அவயங்களையும் நீதிக்குரிய அவயங்களாக, சரியானதை செய்யக்கூடிய அவயங்களாக, தேவனுடைய நாமத்தை மகிழ்படுத்தக்கூடிய அவயங்களாக ஒவ்வொரு அவயங்களையும் பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் இயக்கிறார். ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறது கிறிஸ்துவ. இதை நாங்கள் உணர்ந்து அவ்வப்பொழுது இதை நினைத்து எண்ணிக்கொண்டு நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளோடு கிருபை இருப்பதாக. வருகிற வாரத்தில் உடைய பிள்ளைகளை சுகபலத்தோடு எல்லா தீமையிலிருந்து, எல்லா ரோகத்திலிருந்து விலக்கி காத்து, ஆரோக்கியத்தோடு, ஆவிக்குரிய ஆரோக்கியம், சரீர பிரகாரமான ஆரோக்கியம் தந்து பிள்ளைகள் அமைதியாக என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யவும், எதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யாமல் என்னுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்க முடியாது. ஆண்டவரே, இந்த பயங்கரமான நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும், எங்கள் தேசத்திற்கு இறங்கும், உலகத்தில் உள்ளதான ஒவ்வொரு மனுஷர்களுக்கு இறங்கும். ஆண்டவரே, இந்த நோய் தாக்கத்திலிருந்து என்னுடைய பிள்ளைகளை காத்துக்கொள்ளும். இதை மருந்து கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறதான விஞ்ஞானிகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம், தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். உடைய இரக்கத்தை பாராட்டும். இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடு பணிவோம் இருக்கிறேன். ஜீவனும் நாமே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவாவியானுடைய அன்பின் ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் என்றும் என்றும்
சதா காலம் இருக்கிறார். God bless you.